Okay. Good morning, everyone. Good morning to all. And we have started with an second chapter. Yes or no? We have started with a second module that is on a banker and the customer relationship. Yes or no? Now banker and customer one relationship the chapter start ಮಾಡಿದ್ವಿ. We have started also, and we have completed the definition, meaning, and the relationship between a banker and the customer, how that relationship will exist. Yes or no? The types. Yes or no? It has been classified like a relationship between a banker and the customer has been classified into two types. That is a general relationship and the special relationship. Yes or no? And we have in the last class we have discussed that a general relationship part discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. That is in general relationship ಅಲ್ಲಿ the primary relationship. Yes or no? The basic relationship between a banker and the customer. That is a debtor and the creditor. Yes or no? In the last class we have discussed a relationship between a banker and the customer. The banker ಮತ್ತೆ customer relationship ನ discuss ಮಾಡತಿದ್ರಿ. That is the first one. We have discussed the general relationship. General relationship ಅಲ್ಲಿ a primary relationship, that is a debtor and the creditor we have discussed. Yes or no? So and the how that debtor ಮತ್ತೆ creditor relationship ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ when the banker deposits the amount in the bank, when the customer deposits the amount in the bank, when the customer deposits the amount in the bank, that time the banker will become a debtor. Yes or no? Because the customer is going and depositing the amount. Customer ಹೋಗಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡತಾನ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ. ಸೊ ಅವಾಗ banker debtor ಆಗ್ತಾನು, customer creditor ಆಗ್ತಾನು. In reverse case, when the customer takes a loan from the bank ಇಂದ customer ಏನಾದ್ರು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡತಿರ್ತಾನ್ರಿ. ಸೊ in that case the customer will become a debtor and the banker will become a creditor. Yes or no? We have discussed this debtor and the creditor relationship between a banker and the customer. Yes or no? ಇದನ್ನ discuss ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. And the special features also. In the last class we have discussed the special features of banker and customer relationship, that is a debtor and the creditor. Yes or no? Debtor ಮತ್ತೆ creditor special relationship na discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. That is banker is a dignified debtor. How the banker is a dignified, a royal debtor ಅನ್ನೋದೇ debt. Yes or no? Debtor like he has to pay the money. Yes or no? He have borrowed the money, he has to pay the money. But along with that word called a debtor, we have added one more word called a dignified, royal debtor. Banker is a royal debtor because as a customer, when we deposit the amount in the bank, we will become a creditor of a bank. Then too, we will go to a bank for depositing the amount. Bank na rokka ಹಾಕ್ದಾಗ ಆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಡೆಟಾರ್ ಆಗಿರ್ತಾನ್ರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಜನರಲ್ ಡೆಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಡೆಟಾರೇ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನ್ರಿ ರೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋನು ಯಾರು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ as a customer we will go to a banker for depositing the amount. In that case the banker will become a dignified debtor. Yes or no? And as a creditor ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನ್ ಇರ್ತೀವಲ್ರಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿಂದ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನಾವೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ರೊಕ್ಕ ತಗೋಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಮನಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆದ್ರೆ ನಾವೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಜನರಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಬಂದು ರೊಕ್ಕ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವ್ನ ಮನಿಯವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾನ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನ್ರಿ? ಸಾಲ ತಗೊಂಡವನು ತೀರ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸಾಲ ತಗೊಂಡವನು ಆನ್ ಟೈಮ್ ಅವನು ಕೊಡಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವ್ನು ಬರ್ತಾನ್ರಿ. ಇಲ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾನೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸಾಲ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಬಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗ್ತದ್ರಿ? ನಾವೇ ಬರ್ಬೇಕು, ನಾವೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಮತ್ತೇನ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅವರ್ನಾಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ನಾಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ್ರಿ. ಮತ್ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಸಂಡೇ ಹೋಗಿ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುದೇ ಇಲ್ರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್
thinks the banker is a dignified debtor. Yes sir no ನೋಡಿರಿಲ್ರಿ ನೀವುನು. And also ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರಿ, ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ನ ಬರೆದು ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಾಗೈತಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ ದಿ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇದನ್ನೇ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಬಾಕ್ಸೇ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಥ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಥ್ರೂ ಚಲನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಚಲನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೂ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್. ಎಸ್ ಅದು. ಸೊ these are the things we have discussed in the last class. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ನ 2 ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಡೆಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಹಾಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಯ್ತು, ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ subsidiary relationship. Okay, I will repeat it once again. The relationship between a banker and customer has been divided into 2 types, that is general relationship ಮತ್ತೆ special relationship. General relationship ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ರೀ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತೆ. ಓಕೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಆ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಗ್ರಿ. ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇವತ್ತೇ ಈ ಮುಗೀತಂದ್ರೆ from today class we will start with a second, that is special relationship. Okay. So subsidiary relationship, primary relationship ಏನೈತ್ರಿ that is debtor ಮತ್ತೆ creditor. Yes or no? Primary. Yes or no? Usually this is a basic function what the banker and customer used to perform, that is depositing the amount irbodu, withdrawing the amount irbodu. ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಓಕೆ. ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೇಲಿ ಅಂಡ್ ಬೇಲಾರ್. ಬೇಲಿ ಅಂಡ್ ಬೇಲಾರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ a bailey means a person who accept first ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ subsidiary general relationship between a banker and the customer. Okay. So adರಲ್ಲಿ a bailey and the bailor. The first type is bailey and a bailor. So bailey ಅಂತಂದ್ರೆ a bailey is a person. A bailey is a person who accepts some goods or some things for a specific purpose. I will repeat it again. A bailey ಅನ್ನೋನು ಒಬ್ನು ಪರ್ಸನ್ ರೀ, ಒಬ್ನು ಮನುಷ್ಯ. ಅವನು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಈ ಮೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಸಂಬಂಧ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನ್ರಿ ತನ್ನ ಕೆಲ್ಸದ ಸಂಬಂಧ. ಓಕೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹಿ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೌ ಹಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಸೇಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನ್ರಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಬೇಲಾರ್ಗೆ. ಬೇಲಾರೇ ಬೇಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ್ರಿ. ಓಕೆ. ಬೇಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್. ಬೇಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ. ಹೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್. ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ
ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ನಿಗೆ ನಾವು ಬೇಲಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ನಿಗೆ ಬೇಲಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಬೇಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಹೇಳತ್ತೀವತ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರತ್ತಂದಿದೆ, ಹೀಸ್ ಅನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಏನಾದ್ರು ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸದ ಸಂಬಂಧ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬೇಲಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಬೇಲಿ ಆಗ್ತಾರ್ರಿ. ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನನೇ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ, ಬೇಲಾರ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಬೇಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಲಿ ಹೆಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಲಿ ಆದವನು ಏನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಏನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ನನೇ ಸೇಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನನೇ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅವನು ಬೇಲಿ ಆಗ್ತಾನ್ರಿ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ will not become a bailey. How will he not become bailey and why he will not become a bailey? ಬೇಲಿ ಅವ್ನು ಹೆಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇನ್ರಿ. ನಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಒಂದು 15,000 ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 2,000 ರೂಪಾಯಿದು ಒಂದು 5 ನೋಟು, 2,000 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು 5 ನೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಆಯ್ತು. 2 5 10. ಓಕೆ, 2,000 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು 5 ನೋಟು, ಆಮೇಲೆ 500 ಒಂದು 10 ನೋಟು. ಓಕೆ, 2,000 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು 5 ನೋಟು, 2,000 ಒಂದು 5 ನೋಟ್ ಅಂಡ್ 500 ಒಂದು 10 ನೋಟ್ಸ್ ನ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 15,000 ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೀನ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ನನಗೆ ಇವತ್ತೇ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ 1 week ಐ ನೀಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ನಾ ಏನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ರಿ ಆ ರೊಕ್ಕ ನನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬೇಕಾಯ್ತ್ರಿ. ವಾಪಸ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನು ನಾನು ಏನು 2,000 ಒಂದು 5 ನೋಟು ಆಮೇಲೆ 500 ಒಂದು 10 ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೇನ್ರಿ ಅವ? ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದ್ರಿ? 2,000 ಒಂದು 7 ನೋಟು, ಒಂದು 500 ಒಂದು 2 ನೋಟು, ಮುಗಿತೇನ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನ್ರಿ. So, banker will not become a bailey for the amount which has been deposited by the customer. Banker will not become a bailey for the amount which has been deposited by the banker because he is not return backing the goods which we have deposited. Now, same currency note 2019 note ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, 2019 ಇಲ್ಲ 2018 2017 ಲೈಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಯರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನ್ ಅದೇ ಇಯರ್ದು ಅವನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಒಂದೇ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ನೋಟು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಸರ್, 2019 ಕೊಡ್ಬೋದು, 500 2019 ನೋಟೇ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು 2018 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ನಾನು ಸೇಮ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ನೋಟ್ಸ್ನೇ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡತ್ತಾನ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಟ್ಗಳೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡೋ ನೋಟ್ಗಳೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾ ಹಳಿ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಹೊಸ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಾ ಹೊಸ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನಂಗೆ ಹಳಿ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಬೇಲಿ ಅನ್ನೋನು ಏನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಸೇಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ನೇ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕರು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್, ಬ್ಯಾಂಕರ್ will change. So through this banker will not become a bailey and the customer is not a bailer. Okay, so a bailey and the bailer, the banker will not become a bailey. Okay, why will not become a bailey? Because he is not return backing the same goods which he have accepted. Because he is not return backing the goods which he have accepted from the customer. ಅವನೇನ್ ಸೇಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬೇಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ ಬೇಲಿ. ಒಂದ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಆ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೇಸಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಬೇಲಿ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬೇಲಿ ಆಗಲ್ರಿ.
ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬೇಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಕಸ್ಟಮರು ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಕರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಲಾಕರ್ನಾಗ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಕರ್ನಾಗ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತೀವಲ್ರಿ, ಏನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ರಿ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಬೇಲಿ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾನ್ರಿ. ಎಷ್ಟಾನು ಈಗ ನಾನು ಏನೋ ನನ್ನ ಮನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಓಕೆ, ಲಾಕರ್ನ ನನ್ನ ಮನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾವೊಂದು 10 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕರು ನಾ ಏನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ನೋ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಇಟ್ಟಿದ್ನೋ ಅವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್ನು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನು 10 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ 20 ತೊಲಿ ಮತ್ತೆ ಮನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್ನು. ನಾ ಏನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್ ಸರ್ನು. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಬೇಲಿ. ಓಕೆ, ಬೇಲಿ ಮೀನ್ಸ್ he has to return back the goods which he have accepted after the purpose gets over. Yes or no? But banker will become the bailey in only one case, that is when in the case of a locker facility. Locker facility ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬಂದು ಬೇಲಿ ಆಗ್ತಾನ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಇದನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೊಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಬೇಲಿ. Yes or no? I hope so everyone is getting clear with ಬೇಲಿ and the bailor. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ಬೇಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಲಾರ್? ರೈಸ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ರೈಸ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್? ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನ್ ಕೂತಿರ್ತಾರ್ರಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಲೈಕ್ attendance of few people, how many have joined and how many have not joined. So ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗೋದ್ಕಿಂತ ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಐ ನೀಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ರೈಸ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ನನ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಐ ಶುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಅವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ಮನ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಗ. ಓಕೆ, so the second, I hope so everyone is cleared with the bailey and the bailor. Okay, we will go with the next one, that is a trustee and the beneficiary. Okay, trustee and the beneficiary. Trustee and hele adinri, trustee is a person who will be taking care of a property of another person. Trustee is a person who will be taking care of a property of another person. Okay, ಬೇರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂತಿರ್ತಾನ್ರಿ. he will be just taking care of, he will be not having any rights on that property. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದಿಂದ ಏನೇ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ನಿಗೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ದಂತ ಏನು ಸಿಗಲ್ರಿ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಬರೀ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರೀ, ಬರೀ ಅದ್ರದ್ದು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುದಿಲ್ರಿ. ಓಕೆ, so trustee is a person who will be taking care of a property of some other person, and if is making any profit, ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ನಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಅವನ್ನ ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿಲ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ್ರಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಡೆತ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ನಂದು ಡೆತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವರೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು, ವಿಲ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತಾರ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಸತ್ ಮೇಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಬದುಕಿದ್ದಾಗೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ ಬದುಕಿದ್ದ ಯಾರು ಬರ್ದಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸಾಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲು ವಿಲ್ ಗಿಲ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರ ಹೆಸರು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನದು ನೋಡ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದಿಂದ ಏನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತಂದ್ರು ಹಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್, and he will be not having any right on that property. Okay, so ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದಿಂದ ಏನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. we will go to the bank and we will deposit the amount. Okay,
ಸೊ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ರೊಕ್ಕನ ಇಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡು, ಹಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಏನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರೂ ನನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ರೊಕ್ಕದಿಂದ ಯು ಶುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ನಾವು ಏನೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ how much we are having in a hand. ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ತದೋ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಫಾರ್ utilizing that amount. And if a banker is making any profit by using by using the deposited amount which I have deposited, ಲೈಕ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ನೋ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಮನಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನಾನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ರೊಕ್ಕದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾನಂತ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ನೋಯಿಂಗ್. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ. ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ರಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತದ್ರಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತದ್ರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ್ರಿ. ಟ್ರಸ್ಟಿ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ರೊಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಯಾರಿಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾನು ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್ ನಾಗ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶುಡ್ ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ trustee for the customer amount. Yes or no? Banker is not a trustee for the customer account, because banker is not returning any profit. Banker is not giving any profit like a profit which is made by using the customer deposit amount. ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ನ ರೊಕ್ಕ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ? ಕೊಡೋದಿಲ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಮೌಂಟ್. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ. ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅನ್ನೋನು ಬರೀ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅವನ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ರೈಟ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಏನೇ ರೊಕ್ಕ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೊಕ್ಕನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರೂ ಅವನೇ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕೊಡುದಿಲ್ರಿ. ಓನ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಹೊರತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನಮ್ಗೇನು ಕೊಡುದಿಲ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ. So trustee and the beneficiary. Why the banker will not become a trustee for the customer money? Because he is not giving any profit which is made by using the customer deposit money. Yes sir no. ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ರೊಕ್ಕನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಅನ್ನು. ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಹಂಗಲ್ರಿ, ಏನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ trustee and the beneficiary. The banker will not become a trustee for the customer money, and banker will not act as a bailey. Bailey no agudilri. And the last one is an agent and the principal. Okay, agent and the principal, you know that banker will act as an agent. Yes or no? Banker will act as an agent for an customer. Yes or no? The banker will act as an agent between the customer and the third party. Yes or no? Agency functions al helindri nanu. Functions of banking al helidnalri. How the banker will act as an agent for an customer. Yes or no? If customer ene payment ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರನು on behalf of a customer, banker will do. And if ene collection ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರನು a banker will do on behalf of a customer. Yes or no? Rent pay ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತನ್ನು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತನ್ನು. ಎಸ್ or no? ನಾ ಏನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ನನ್ನ as a customer ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ನ on behalf of customer, the banker will do. And if I want to receive anything, ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮೈ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, everything the banker will do on behalf of me. Yes or no? Through this the banker will act as an agent or not? Banker is acting as an agent. We have to just give a standing instruction ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, the banker will do on behalf of us. Yes or no? So agent ಮತ್ತೆ principal, banker will act, but the bailee and bailer and the trustee and the beneficiary, the bank, like a banker will not act as a trustee, and the banker will not also act as a bailee. Okay,
ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬೇಲಿನೂ ಆಗೋದಿಲ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕರು ಟ್ರಸ್ಟಿನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಬೇಲಿ ಅಂಡ್ ದಿ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಬೇಲಿ, ಬೇಲಾ, ಟ್ರಸ್ಟಿ, ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ, ಏಜೆಂಟ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. Okay, it's clear or not? Raise the hand fast. Clear ಆಗೈತ್ರಿ? Yes, we will go with the next concept, or else I will repeat it once again. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ repetition ಮಾಡಿ we will go with the next concept. Hardly we have 5 minutes. ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಉಳ್ದಾದ್ರಿ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಹಿಂಟ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, banker will not act as a bailey because bailey will return back the goods whatever he have received after the purpose gets over. ಏನ್ goods ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಮ್ goods ನ ಬೇಲರ್ ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ after the purpose gets over. But the banker will not act as a bailey because whatever the banker have received the customer money in the form of a deposit, the same currency note and the same notes the banker will not return back to the customer. Same currency notes, same ರೊಕ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಂಕರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ರಿ. ಅದರಿಂದನೇ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಲಿ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Okay, and trustee. Why the banker will not act as a trustee means whatever the profit the banker is making by using the customer deposited money, whatever the banker is making a profit after using the customer deposited money, the banker will not return back into a customer. Banker customer is return ಮಾಡೋದಿಲ್ರಿ. ಅವ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಏನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೊಕ್ಕ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ರಿ. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಬ್ಯಾಂಕರು ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀನಂದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೊಕ್ಕನ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ. ಅದೇ ಕಸ್ಟಮರು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಿದ್ನಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ರೊಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ. ಸರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗ್ ಬರ್ತಿರ್ತದ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಏನು ನಮಗ್ ಬರೋದಿಲ್ರಿ. Yes sir, no. So through this we come to know that banker will not act as a bailey and the banker will not act as a trustee, but the banker will act as an agent for the customer. Okay, so I hope that everyone is getting clear. Everyone is getting clear. Okay. Okay, through this concept we have completed the general relationship. General relationship mugitri. Now the next will be a special relationship. Through this subsidiary general relationship between a banker and the customer. Through this subsidiary relationship, we have completed the concept called as a general relationship mugitadri illige. ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಕಲಿತ್ವಿ? ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹಾವ್ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ನಾವು 2 ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಟೈಪ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್. Okay, keep in mind general relationship na we have divided into 2 types, that is primary and the subsidiary relationship. Primary relationship, that is debtor and the creditor relationship. So debtor, when the banker will become a debtor, when the customer will become a debtor, when the banker will become a creditor, and when the customer will become a creditor. This is a primary relationship between a banker and the customer. And after that relationship we have discussed some features of that relationship. Some features nanu discuss ಮಾಡಿದ್ದೀವ್ರಿ. And second part is subsidiary relationship. Yes or no? General relationship ಅಲ್ಲಿ the second part is subsidiary relationship. A subsidiary relationship ಅಲ್ಲಿ bailey, bailor, trustee, beneficiary, agent and the principal ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 types ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. These are the 3 sub points of a subsidiary relationship. That is the first one is bailey and the bailor, trustee and the beneficiary, agent and the principal. Okay, these are through this concept we have
completed with an general relationship. General relationship complete ಆಯ್ತ್ರಿ. So from tomorrow's class we will discuss with an that is an special relationship. Yes sir no? ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದೇ ಎರಡು, ಜನರಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತೂ ವಿತ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ got over, and from tomorrow's class we will discuss with an special relationship. So special relationship discuss ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು so please like ಚೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಚೆಕ್ ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಚೆಕ್ ಅದು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ಬರೀ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಕು ಆಯ್ತಾ. ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಡೇಟು, ಆಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎರಡು ಇರ್ತದ್ರಿ. ಒಂದು ಫಿಗರ್ಸ್ ನ್ಯಾಗ ಬರೆಯೋದಿರ್ತದ, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಾಗ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ನಾಗ ಬರೆಯೋದಿರ್ತದೆ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ. ಸೊ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಏನೇನ್ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತದ, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಆನ್ ದಿ ಚೆಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಲೈಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಚೆಕ್ದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದ ರೀ, ಅದು ಥರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅದ. ಬಟ್ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ 9 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಟು ಹಾನರ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೆಕ್. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಶುಡ್ ಹಾನರ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೆಕ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಾನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ರೊಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಬೇಕಾಯ್ತಂದಾಗ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಚೆಕ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾನು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಚೆಕ್ ಇಟ್ಟೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನು ಚೆಕ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ರಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಆನರ್ ಆಫ್ ಅ ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ ಇದಾವ್ರಿ. ಅದನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ ಸಾಕು. ಈಗ ನೀವು ನಾಳೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಥರ್ಡ್